할렐루야. 어린이 주일로 예배드리는 귀하고 복된 날입니다. 동부사랑교회 모든 세대들과 모든 가족들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 우리 모두가 하나님께서 기뻐하시는 예배자로 찬양으로 영광 올려드리며 하나님께 나아가도록 하겠습니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 우리 다시 한번 고백합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 예수님을 믿는 기쁨과 감사가 우리에게 있습니다. 그 어떤 것도 빼앗길 수 없는 그 예수님 믿는 기쁨을 우리 함께 찬양하며 나아가겠습니다. 그 주 예수 의지함이 심히 기쁜 일일세 영생 허락 받았으니 의심할 주 없도다. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 의지하여 구원함을 얻었네. 영원 무궁지나도록 주여 함께 하소. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, how to trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, praise Jesus, oh for grace to trust Him. Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, praise your Jesus, oh for grace to trust Him, oh for grace to trust Him more. Praise the Lord, oh my soul, worship His holy
Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. 성축해 내 영혼, 성축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 감사해 내 영혼, 감사해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 감사로 나 주님을 경배. 우리 다 함께 일어나서 성축해 내 영혼, 성축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 우리의 예배를 기뻐 받으시는 주님께 찬양과 경배를 올려드립시다. 예수님 그리스도, 예수님 그리스도, 예수님 주, 하나님의 영으로 경배드리. 지존하신 주님 이름 앞에, 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해. 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려 절하. 우리 손 들고 고백합니다. 예수님, 예수님 그리스도, 할렐루야. 예수님 주, 하나님의 영으로 경배드리. 하나님의 영으로, 하나님의
시간 합심하여 기도하겠습니다. 주여, 어린아이 같은 순수한 예배자 되게 하옵소서. 주여, 모든 세대가 드리는 우리 예배를 받아 주시옵소서. 주여, 말씀 전하실 우영아 담임 목사님과 모든 성도님들께 성령의 능력을 다하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘 또 이렇게 주님 모든 세대가 모여 주님 앞에 예배드립니다. 정말 어린아이와 같은 순수한 예배자 되게 하여 주시옵시고, 오늘 우리가 드리는 이 예배를 받아 주시옵소서. 하나님, 담임 목사님을 붙들어 주시옵시고, 목사님을 통하여 선포되어질 말씀으로 이 자리에 모인 모든 영혼들, 각 가정에 모인 모든 영혼들, 정말 주님께 신령과 진정으로 드리는 예배 되도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 오늘도 건강하게 지켜줘서 감사합니다. 집에서 엄마 아빠랑 같이 예배 드리는데 하나님이 함께 해주세요. 우리 예배를 받아주세요. 하나님, 코로나 바이러스 때문에 친구들이랑 선생님을 잘 못 보는데 그래도 가족이랑 있어서 행복해요. 그래도 코로나 바이러스를 빨리 없애주게 해주세요. 우리를 다 지켜주세요. Dear God, thank you for letting us worship you. We know that you love us always and give us joy and peace. Help us build our church together as God's family. Please help us to be more faithful and love our church members. Bless our church and keep us safe until we see each other again. God, thank you for staying with us and helping out all the families throughout this time of need. Let us not stray away from you and help us to focus on getting past this crisis. Continue to assist us in fighting this coronavirus and help us stay healthy. Please help those who are at the front line battling this virus to save lives. Dear God, thank you for gathering all of us here on this Sunday, Lord, and even though we are physically separated, I pray that we can still be spiritually united as a family and as a church. I pray that you will speak through the pastors and guide us wherever we go, and let us not be distracted by any kind of actions or devices around us as we listen to your word. In Jesus' name we pray, amen.
시간 공동체 나눔의 시간입니다. 몇 가지 안내 말씀드립니다. 오늘 주일은 저희가 모든 세대가 함께 예배드리는 어린이 주일로 드리고 있고요. 다음 주일은 기존의 온라인 예배와 같이 교육부서는 따로 온라인 예배로 드리겠습니다. 참조 부탁드립니다. 특별히 다음 주일은 어버이주일로 지키게 되는데요. 부모님의 은혜에 감사드리며 우리에게 부모님을 허락하신 하나님의 사랑과 은혜를 감사하며 드리는 예배 되도록 기도로 준비 부탁드립니다. 이어서 성도님들 중에 여름이나 영적인 돌봄이 필요한 중보 기도의 요청이 있으신 분들은 저희에게 꼭 연락 주시고 모든 교육자들이 함께 기도하며 이 어려운 시간을 승리로 이끌어 나갈 수 있기를 부탁드립니다. 이 시간 중고등부 애슐린 조 학생이 나와서 성경 봉독하겠습니다. Today's verse is from John 6, 9 through 11. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far would they go among so many? Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. 여기 한 아이가 있어 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 많은 지라 사람들이 앉으니 수가 5,000명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 아멘. Good morning, ESCC. This is reporter Samuel Ha. I want to introduce special guest today. He is the Son of God and Savior of the world. While he was on the earth, he told everyone about God's love. He did many miracles and healed the sick. A huge crowd followed him wherever he went because they saw his miraculous signs. A crowd started to gather around Jesus. There were 5,000 men and many more women and children. I want to introduce special guest, Jesus Christ. Whoa. Now, Peter, look at all these people. They've been listening to me all day, and this is the end of the day. Now, where can we buy some bread? Because they're hungry. Let's tell them to go to nearby towns and farms to buy some food. There's nothing out here. Jesus, there's no way. There's no way. It would cost us 200 denarii to buy their food. We don't have that much money. And even if we did, where could we get it from? But we still provide them food. I have some food. Oh, could you please give it to Jesus? Oh, I want to give it to him. Jesus, look at this. One boy brought his food. He has 5 barley loaves of bread and 2 little fish. But that won't go very far, right? I think it's just enough for my afternoon snack. Thank you, child. Then shall we share this with everyone? Okay, let's have everyone sit down. Let's give thanks to God. Father, thank you that you are able to provide us all our needs. Amen. Amen. Andrew, I don't believe it. This food was supposed to feed one family, but we were able to feed 5,000 families! Wow! Now we can't leave this place in a mess. Let's pick some basket and pick the leftovers, okay? Now how many baskets are left over? 12 full baskets! Wow, people were
talk about this for a long time. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. As you saw, everybody was amazed. It was indeed an amazing miracle. Jesus fed 5,000 families with 5 loaves of bread and 2 fish. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 네, 감사합니다. 오늘 우리 전 세대가 함께 하나님 앞에 예배드리는 은혜의 날입니다. 오늘 이 시간 하나님께서 축복된 시간을 우리에게 허락해 주셨는데요. 우리 함께 있는, 특별히 옆에 우리 자녀들과 함께 예배를 오늘 드리고 있을 텐데, 한번 우리 자녀들을, 또 우리 옆에 있는 분들을 축복하면서 이렇게 인사 나누겠습니다. 당신은 하나님의 축복의 통로입니다. 한번 인사 나누실까요? 네. 오늘 본문의 말씀을 가지고 기적에는 이유가 있다라는 제목으로 말씀 전하겠습니다. 소위 오병이어의 사건으로 알려진 오늘 본문의 이야기는 사복음서, 그러니까 마태, 마가, 누가, 요한 이 4개의 복음서 모두에 기록된 유일한 사건입니다. 사복음서의 제자들이 모두 다 이 오병이어의 사건을 기록했다라는 것은 그만큼 중요한 메시지가 이 사건 안에, 이 이야기 안에 담겨 있다라는 그러한 반증일 것입니다. 특별히 마가복음에 보면 이 오병이어의 사건이 일어났던 장소와 시간을 구체적으로 우리에게 알려주고 있습니다. 마가복음 6장 35절 하반절에 보면요, 이곳은 빈들이요 날도 저물어 가니. 자, 예수님의 주위에는 언제나 사람들이 늘 몰려들었습니다. 이날도 장정만 5,000명, 아이와 여자들을 포함하면 10,000명이 넘는 사람들이 예수님 주위에 모여 있었습니다. 예수님은 그들에게 진리의 말씀을 가르쳐 주셨죠. 자, 이제 사람들이 허기가 지고 배가 고플 시간이 되었습니다. 10,000명이 넘는 사람들에게 먹일 음식이 필요합니다. 자, 그런데 이들이 있었던 곳은 예루살렘 성이나 갈릴리 번화한 거리가 아니었습니다. 마가복음에서 마가는 그들이 있었던 곳은 바로 빈들이었다, 이렇게 얘기하고 있습니다. 이스라엘의 빈들은 잡초와 바위만이 무성한 곳입니다. 더욱이 날이 저물어 가니 어둑어둑해지는 밤이 지금 다가오고 있습니다. 자, 이 시간이 되면 동네로 들어간다고 해서 음식을 구해올 수 있는 시간이 아닙니다. 자, 그들의 힘으로 허기진 배를 달랠 수 있는 방법이 전혀 없는 그러한 상황 가운데 몰려 있습니다. 날이 저물어 갈 때 빈들에서 아무것도 할 수 없는 이들의 모습을 제가 이 말씀을 통해서 묵상할 때 꼭 우리의 인생과도 닮아 있다라는 그러한 생각을 했습니다. 우리의 인생도 빈 들판 위에 홀로 놓여 있는 그러한 모습으로 우리가 살아갈 때가 많이 있습니다. 칠흑가도 같은 어둠이 몰려올 때가 있죠. 빈들은 외롭습니다. 어둠이 몰려오면 두렵죠. 허기진 배를 채워야 하는데 내 힘으로 아무것도 할 수 없는 상황에 몰릴 때가 우리 인생 가운데 있다라는 거죠. 자, 그런데 놀랍게 하나님의 역사는 이때 시작된다는 겁니다. 인간의 힘으로 아무것도 할 수 없는 상황 속에서 하나님의 반전의 역사는 시작이 되는 거예요. 사랑하는 우리 동부사랑의 교회 모든 성도님들, 꼭 이 사실을 기억했으면 좋겠습니다. 어두운 밤, 빈들에 홀로 남겨져 있을 때 하나님께서는 일하기 시작하는 줄 믿습니다. 야곱이 어두운 밤 홀로 돌베개를 베고 광야에 누워 있을 때 하늘로부터 사다리가 내려왔죠. 야곱이 사방으로 우겨쌈을 당하고 있을 때, 그래서 야복나루에 홀로 앉아 있을 때 하나님은 야곱에게 찾아오셨고 그를 구원해 주셨습니다. 하나님은 우리를 너무나도 사랑하세요. 우리의 고통과 필요를 누구보다도 잘 알고 계신 분이 바로 우리 하나님이십니다. 그 하나님이 오늘 지금 이 순간에도 우리가 빈들에 홀로 남겨져 있을 때, 인생의 어둠이 몰려올 때도 우리를 주목하고 계시고 우리를 도와주시고 우리의 힘이 되어 주신다라는 거예요. 바로 우리가 홀로 광야에 몰려 있을 때,
어둠이 우리 인생 가운데 도래할 때, 그때가 바로 하나님의 역사가 시작되는 때라는 것입니다. 자, 그런데 오늘 본문에 보면 예수님께서 이 놀라운 오병이어의 역사를 이루어 가실 때 두 사람을 사용하고 있음을 우리는 보게 됩니다. 예수님의 제자 안드레와 무명의 한 어린 아이였습니다. 자, 예수님은 먼저 제자 빌립에게 이 많은 사람들을 어떻게 먹일 수 있을지를 물어보시죠. 자, 그러자 머리 회전이 빨랐던 이 빌립은 계산을 하기 시작합니다. 1만 명이나 되는 이 많은 사람들을 먹이려면 적어도 200데나리온이 필요하다라는 결론을 내립니다. 여러분, 당시에 1데나리온은 장정 한 사람이 하루 열심히 일해서 벌 수 있는 품삯이었습니다. 그러니까 일당을 오늘날 돈으로 환산해서 100달러라고 한다면 2만 달러가 필요하다라는 계산이 나오게 되는 거죠. 자, 빌립은 현실적인 사람이었습니다. 상황을 정확하게 분석하고 파악하고 있었어요. 여러분, 우리도 현실 속에서 어떤 문제를 부딪히게 되면 그 문제를 어떻게 풀어갈지를 계산하고 판단합니다. 그것은 어쩌면 당연한 일일 수 있어요. 자, 그러나 하나님의 역사는 보여지는 것으로만 해석될 수가 없다라는 거예요. 하나님이 베푸시는 기적에는 언제나 세상의 이론과 머리로 이해되지 않는 그러한 일들이 얼마든지 일어날 수 있다는 겁니다. 여러분, 홍해를 가르기 전 모세가 홍해의 수심을 재고 건너야 할 바다의 길이를 측정하고 물의 조류를 분석했습니까? 다윗이 골리앗과 싸울 때 골리앗의 키가 얼마나 되는지, 그의 팔의 길이가 얼마인지, 그가 사용하는 무기가 어떤 종류인지, 여러분, 이런 것들을 다윗이 분석했을까요? 만일 모세가 홍해 바다를 분석했다면, 만약 다윗이 골리앗과 자신을 비교해서 골리앗을 계산했다면 그들은 아마 모두 그 일이 불가능할 거라고 결론을 내렸을 거예요. 빌립은 지금 세상의 지식으로, 자신의 경험으로만 이 상황을 파악하고 있습니다. 분석하고 있어요. 그 합리적인 분석과 판단으로 그는 결국 이 많은 사람들을 먹일 수 없습니다 라는 결론을 내립니다. 여러분, 우리의 인생도 마찬가지예요. 우리 인생 가운데 일어나는 여러 가지 현실적인 문제 가운데 우리가 봉착되었을 때 보여지는 것으로만 평가하고 분석한다면 우리는 얼마든지 낙담할 수 있고 포기할 수 있습니다. 그러나 우리는 그 이면에 하나님의 기적의 역사를 볼 수 있는 믿음의 눈이 있어야 돼요. 오늘 본문에 나오는 또 다른 제자 안드레는 바로 그런 사람이었습니다. 빌립이 상황을 분석하고 부정적인 결론을 내리고 있을 때 안드레는 예수님의 그 말씀을 듣고 바로 군중으로 뛰어들어가서 그 10,000명이나 되는 많은 사람들을 헤집고 다녔어요. 그리고 보리떡 5개와 물고기를 2마리를 가진 이 어린아이를 예수님께로 데려옵니다. 우리 한번 9절 말씀을 볼까요? 여기 한 아이가 있어 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까. 자, 이 말씀을 보면 안드레 역시도 조금의 의심하는 마음을 가지고 있었습니다. 자, 그러나 안드레는 스스로 섣부르게 결론을 먼저 내리진 않았습니다. 그 문제를 주님께로 가지고 와요. 주님이면 가능할 수 있다라는 그 믿음을 포기하지 않습니다. 안드레는 이 보잘것없는 오병이어로 무슨 일을 할 것인가 의구심을 품으면서도 예수님의 명령에 순종하는 마음을 가지고 어린아이를 예수님께로 데려옵니다. 사랑하는 우리 동부사랑의 교회 모든 성도님들, 우리 인생 가운데 어떠한 어려움이 있더라도, 어떤 불가능한 일이 우리 인생 가운데 도래하더라도 우리 스스로 결론을 먼저 내려서는 안 됩니다. 그 문제를 가지고 하나님 앞으로 나아가야 돼요. 하나님께서 결론 내리시게끔 우리는 그 여백을 만들어 드려야 합니다. 자, 안타까운 것은 빌립을 포함한 다른 제자들은 하나님에 대한 기대하는 마음이 없었습니다. 여러분, 그런데 우리가 이 시점에서 한번 기억할 게 있어요. 마태복음 14장 15절에 보면 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으므로
무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사 먹게 하소서. 자, 저 말씀은 바로 제자들이 예수님의 요청에 대답하는 장면입니다. 우리는 저 많은 10,000명이나 되는 사람을 먹일 수 있는 음식을 도저히 구할 수 없다라는 거예요. 저들로 하여금 마을로 들어가서 스스로 먹게 사 먹게 내어두자라는 거예요. 예수님의 이 요청을 믿음의 눈으로 바라보지 못하는 것이죠. 자, 그런데 여러분, 우리가 이 시점에서 기억해야 될 게 있습니다. 예수님의 제자들은 이미 오늘 이 본문의 사건이 있기 바로 전에 어떤 일을 경험했습니까? 바로 물이 포도주로 변화되어지는 그 놀라운 현장에 그들이 함께 있었습니다. 38년 된 병자를 낫게 하시는 그 치유의 현장에, 그 회복의 현장에 이들은 함께 동행하고 있었어요. 그럼에도 불구하고 제자들은 여전히 예수님을 온전하게 믿지 못하는 불신앙의 모습을 보이게 됩니다. 여러분, 어쩌면 이것이 바로 우리의 모습 아닙니까? 우리 인생의 여정을 뒤돌아보면 하나님께서 얼마나 우리 삶 가운데서 여러 가지 하나님의 놀라운 이적들, 기적들, 정말 설명이 되지 않는 하나님의 놀라운 역사들을 이루어 주셨습니까? 그 많은 하나님의 은혜를 경험했음에도 불구하고 우리는 당장에 도래한 또 다른 문제 앞에서 쉽게 우리의 믿음을 포기할 때가 있다는 거예요. 우리를 인도하셨던, 우리를 보호해 주셨던 그 하나님의 은혜를 망각하는 그러한 순간들이 너무나도 많았다라는 거예요. 성도 여러분, 우리의 이성과 경험으로 문제와 상황을 바라보지 말아야 합니다. 주님은 빈들에 서 있는 우리와 여전히 함께하고 계세요. 우리의 연약함과 문제를 정확하게 누구보다도 알고 계신 분, 그리고 누구보다도 우리를 사랑하시는 긍휼의 눈을 가지고 계신 그분께서 오늘 우리와 함께하고 계세요. 주님의 역사는 안드레와 같이 믿음 안에서 온전한 순종의 여정을 걸어가는 사람 가운데 일어나는 하나님의 축복인 줄 믿습니다. 오병이어의 기적의 현장에는 그런가 하면 또 다른 한 사람이 있었습니다. 바로 무명의 어린 아이였습니다. 자, 이 아이는 자신이 가진 전부인 보리떡 5개와 물고기 2마리를 예수님께 온전하게 헌신하죠. 오늘 본문 9절에 보면 아이로 번역된 헬라어 파이디온이라는 이 단어는 대략 8세에서 12세 사이 정도가 되는 어린아이를 가리킵니다. 이 나이대의 어린아이들의 특징 중에 하나는 자신이 먹을 것을 포기하기가 쉽지 않은 나이라는 거예요. 어른들은 배고픔을 참을 수 있습니다. 그런데 아이들은 배고픔을 참기가 어려워요. 이 어린아이가 다른 사람을 위해서, 공동체를 위해서 자신이 가진 음식을 포기한다는 것은 매우 힘든 일입니다. 더욱이 이 아이가 가지고 온 음식은 그가 가지고 있는 전부였어요. 조금 숨겨놓을 법한도 한데 자신이 가진 모든 음식을 예수님께 헌신합니다. 여러분, 예수님 당시에 먹을 것이 풍성한 그런 때가 아니죠. 지금처럼 월마트나 코스트코에 가서 우리가 원하면 얼마든지 음식을 구매할 수 있는 그러한 풍족한 시대가 아닙니다. 이 당시 사람들은 몇 끼를 걱정해야 될 그러한 상황 가운데 있었던 사람들이에요. 절제력이 부족한 이 어린 아이의 입장에서 보면 배고픈 상태에서 자신의 모든 것을 내어놓는 것은 엄청난 헌신입니다. 제가 이전에 유학 시절에 제가 다니던 학교에서 거리 전도를 이제 그룹핑을 만들어서 이제 나가는 그러한 프로그램이 있었는데요. 한 20여 명의 학생들이 한 팀이 되어서 거리 전도를 나가는 거죠. 보통 이렇게 저희가 뭐 이렇게 1주, 2주를 거리 전도를 나가면 그 팀에서 그 교회와 기관들과 이렇게 미리 컨택을 해가지고 저희 식사들을 매 끼마다 이렇게 챙겨주는 교회들을 우리가 찾아가서 거기서 이제 식사를 할 수 있었습니다. 그런데 한 날은 원래 저녁에 잡혀 있었던 그 저녁 식사 장소에 문제가 생겼어요. 아마 제 기억으로는 그게 교회였던 걸로 기억하는데, 그래서 인근의 샌드위치 가게에 가가지고 각자의 돈을 내고
그 샌드위치로 저녁을 해결해야 되는 그러한 이제 순간이 있었던 것이죠. 자, 그런데 저희 그룹 안에 아프리카에서 왔던 2명의 학생이 있었습니다. 그날 우리 모두가 하루 종일 열심히 이제 그 복음 전하는 이 사역을 감당했기 때문에 모두가 배가 고파 있었습니다. 그리고 그때 나이 다 20대 초반의 그 젊은 우리 청년들이었기 때문에 모두가 배가 고픈 상황. 그런데 어쩐 일인지 그 아프리카에서 온 2명의 그 학생들은 아무것도 먹질 않는 거예요. 다들 배가 고파서 샌드위치를 오더해서 맛있게 허겁지겁 먹고 있는데 2 청년만 그냥 그 자리에 앉아 있는 거죠. 알고 봤더니 이 2 친구에게는 그 샌드위치 하나를 사 먹을 돈이 없었던 거예요. 그 상황 속에서 제가 굉장히 놀랬던 건 뭐냐면 그 친구가 아무런 것도 먹지 않고 홀로 앉아 있는 그 순간에 주위에 있는 많은 학생들이 그 친구들을 돌보지 않았다라는 거예요. 그게 저에게는 너무나도 큰 충격이었어요. 하나님의 사랑인 복음을 전하러 함께 거리 전도를 나갔던 우리들인데 그 아이 2 청년의 그 배고픔을 외면한 거죠. 우리 모두는 아마 알고 있었을 겁니다. 그 아이들이 돈이 없어서 한 끼의 샌드위치를 사 먹지 못했다라는 것. 그런데 더 당혹스러웠던 것은 그 순간 제 마음 가운데도 그러한 이기심이 발동하고 있었다라는 거예요. 그 배고픈 순간 내 배를 채우기 위해서 나만을 위한 샌드위치를 먹는 것에서는 열심을 내고 있었지만 그 2 아프리카 청년을 바라볼 수 있는 넉넉함은 없었던 것이죠. 결국 하나님께서 제 마음 가운데 깨달음을 주시고 그래서 옆에 있는 한 친구와 함께 우리가 가지고 있는 샌드위치를 함께 나누어서 그들과 먹었던 그런 기억이 납니다. 여러분, 굶주려 있는 상황 속에서 인간의 이기심과 탐욕이 발동을 하면 다른 사람들의 사정을 돌아볼 수 있는 여력이 우리 인간에게는 없어요. 여러분, 이런 상황 속에서 이 어린아이가 공동체를 위해서, 다른 사람들을 위해서 그 먹을 것을 모두 헌신했다는 것은 보통 일이 아닙니다. 그 전적 헌신, 그 헌신을 통해서 하나님은 하나님의 놀라운 역사를 이루어내고 있는 거예요. 인간은 누구나 움켜쥐고 싶어하는 욕망이 있습니다. 하나라도 더 가지고 싶어 몸부림치죠. 많이 가졌음에도 더 가지기 위해서 끊임없이 남의 것을 빼앗는 것이 우리 탐욕스러운 인간이에요. 이런 인간의 본성을 생각할 때 자신의 도시락을 아낌없이 다른 사람들을 위해서 내어주었던 이 한 어린아이의 헌신은 하나님의 역사의 통로가 되기에 조금도 부족함이 없었던 온전한 모습이었다는 것입니다. 자, 어린아이의 이 전적인 헌신 위에 예수님의 기적의 역사가 일어납니다. 예수님은 이 어린아이의 작은 도시락을 가지고 허기진 수많은 사람들의 배를 마음껏 채워주십니다. 자, 우리는 하나님께서 크게 축복하실 때 이런 표현을 합니다. 30배, 60배, 100배라고 얘기하죠. 그런데 오늘 본문의 오병이어의 사건은 이 정도의 수준이 아닙니다. 한 아이의 도시락을 통해서 10,000명을 먹인 거예요. 10,000배의 축복이 일어나는 거죠. 여러분, 맞습니다. 한 작은 어린아이의 전적 헌신을 통해서 하나님은 10,000배의 축복을 그 공동체에게 흘려보내는 거예요. 우리의 작은 헌신, 하나님의 영광과 다른 영혼들을 향한 그 작은 헌신을 통해서 하나님은 이 놀라운 은혜를, 그 놀라운 기적의 역사를 이루어내신다라는 겁니다. 여러분, 이것이 바로 하나님의 법칙입니다. 다른 사람을 위해서, 하나님의 영광을 위해서 자신의 것을 아낌없이 헌신할 때 하나님은 그 일을 잊어버리지 않으세요. 더 풍성하게 넘치도록 부어주시는 하나님의 축복을 반드시 허락해 주신다라는 거예요. 자, 오늘 우리가 마지막으로 오늘 본문을 통해서 묵상해야 될 중요한 또 다른 영적 메시지가 이 안에 담겨 있습니다. 자, 하나님의 역사는 안드레의 믿음의 전적인 순종과 더불어 보리떡 5개와 물고기 2마리, 자신이 가진 모든 것을 드린 이 어린아이의 전적인 헌신, 자, 그 위에 주님의 손이 닿을 때 그 놀라운 역사가 일어났다라는 거예요. 안드레와 같은 믿음의 순종 필요합니다.
자신의 모든 것들을 헌신했던 어린아이의 전적인 헌신도 필요해요. 그러나 그 모든 것 위에 하나님의 손이 그 위에 맞닿아야 된다는 거예요. 오늘 본문 11절 말씀을 볼까요? 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 자, 예수님께서는 지금 아이가 가지고 온 떡과 물고기를 가지고 축사하십니다. 자, 그러자 그 물고기와 그 떡이 풍성하게 흘러 넘쳐서 사람들이 원하는 대로 마음껏 먹고도 12강주리가 남는 역사가 일어나게 돼요. 그 아이의 전적인 헌신, 안드레의 믿음의 순종, 그 순종을 하나님께서 손으로 붙들고 있는 것이죠. 여러분, 오늘 아이가 손에 들고 있었던 보리떡과 물고기 2마리는 보잘것없는 음식이었습니다. 당시 보리떡은 밀과 쌀이 아닌 가장 질이 떨어지는 값싼 음식이었습니다. 유대 경전에 보면 어떤 말이 있냐면, 여자가 간통을 죄를 저질렀으면 속죄하기 위해서 가져와야 되는 제물이 있었는데 그게 바로 보리가루였습니다. 그러니까 당시 이 보리가 부정한 자들의 음식으로 여겨졌을 정도로 그런 취급을 받던 그러한 그런 음식이었습니다. 그러니까 이 보리떡 5개는 당시에 보잘것없는 음식이었을 뿐만 아니라 부정한 음식으로 여겨지는 그러한 취급을 받았던 그러한 음식입니다. 자, 그런가 하면 아이가 가지고 온 2마리의 물고기도 마찬가지예요. 여러분, 물고기, 생선을 표현하는 헬라어 단어는 2가지입니다. 하나는 익투스라는 단어죠. 우리에게 널리 알려진, 그러니까 예수님을 믿는 사람들이 그 상징으로 예전 초대교회에 익투스, 고기 모양의 그림을 그리지 않습니까? 이게 그 단어에서 나온 그림인데요. 그런가 하면 또 다른 단어가 있습니다. 옵사리온이라는 단어가 있어요. 자, 익투스는 아주 상품성이 있고 크고 신선한 물고기를 나타낼 때 이 익투스라는 단어를 씁니다. 그런데 이와 달리 상품의 가치가 없고 또 어정쩡한 크기의 생선, 흠집이 난 생선, 이러한 것들을 가리킬 때는 익투스라는 단어를 쓰지 않고 옵사리온이라는 단어를 씁니다. 자, 이런 옵사리온이라는 이러한 고기들은 어부가 이런 고기의 종류를 잡으면 이걸 집에 가져가지 않고요, 해변가에 그냥 던져둡니다. 그러면 당시에 고아나 과부 같은 그 어려움에 있는 사람, 경제적으로 어려운 가운데 있는 사람들이 그 고기를 가져다가 한 끼 식사를 해결하곤 했습니다. 자, 아이가 예수님께 가지고 온 생선은 익투스가 아니라 옵사리온이에요. 자, 이 아이가 지금 옵사리온의 고기를 가지고 온 것으로 보아 이 아이는 아마 당시에 고아였을 가능성이 매우 높습니다. 고아는 당시 가장 힘이 없고 연약한 존재였어요. 자, 이 아이가 가지고 온 보리떡 그리고 물고기 역시도 당시 사람들이 가장 비천하게 여겼던 음식이었습니다. 자, 그런데 예수님은 지금 이 연약하고 힘이 없는 어린아이가 가지고 온 보잘것없는 음식을 가지고 축사하십니다. 그 음식이 하나님의 손에 올려질 때 놀라운 역사가 일어나요. 바로 그 보잘것없는 음식을 통해서 그 수많은 사람들의 배를 채우는 놀라운 축복의 통로가 되는 것이죠. 여러분, 그렇습니다. 세상의 기준으로 가장 낮고 가장 연약한, 가장 힘없는 아이, 그 아이가 가지고 온 가장 보잘것없는 음식 가운데 하나님의 능력의 손이 맞닿자 하나님의 기적의 역사가 일어나게 되는 거예요. 여러분, 우리는 때때로 우리 스스로가 너무나도 작게 여겨질 때가 있습니다. 아니, 우리는 너무나도 연약하고 부족한 존재입니다. 그게 우리의 실존의 모습이에요. 우리는 보리떡과 같은, 옵사리온과 같은, 생선과도 같은 존재입니다. 그러나 우리 인생 가운데 하나님의 능력의 손이 다 맞닿게 되면 우리 안에 놀라운 축복의 역사가 일어나게 되는 거예요. 우리도 축복의 통로로 쓰임받을 수 있게 되는 것이죠. 하나님의 손에 들려지기만 하면 우리 같은 연약한 존재도 가치 있는 존재, 하나님의 영광에 쓰임받는 놀라운 축복의
도구가 될 수 있다라는 겁니다. 여러분, 터키 이스탄불에 가면 토프카피라는 박물관이 있습니다. 이 박물관에 가면 모세가 사용했을 것으로 추정되는 지팡이가 전시가 되어 있습니다. 그런데 그 지팡이를 실제로 본 많은 사람들이 큰 실망을 한다고 합니다. 왜냐하면 우리는 흔히 모세가 사용한 지팡이가 영화 속에서 본 것처럼 아주 크고 화려하고 멋진 지팡이라고 그렇게 생각을 하지 않습니까? 그런데 실제로 그 박물관에 전시되어져 있는 모세의 지팡이를 보면 그 지팡이의 길이가 고작 1m밖에 되지 않는다는 거예요. 그리고 굵기는 어른 손가락 2개를 합친 정도라고 합니다. 그러니까 이 정도면 지팡이가 아니라 막대기가 더 정확합니다. 여러분, 하나님께서 모세에게 지팡이를 들고 이적을 행하라고 하셨을 때 그 지팡이로 번역된 히브리 단어가 어떤 단어냐면 마테라는 단어인데요. 이 단어는 나무 가지 혹은 막대기로 번역하는 것이 훨씬 더 정확합니다. 자, 그러니까 모세가 들고 있었던 지팡이는 화려하고 큰 지팡이가 아니었어요. 아주 볼품없는 나뭇가지에 불과한 막대기가 맞습니다. 자, 하나님은 80세의 노인, 모든 것을 잃어버리고 빈털터리가 되어서 광야에서 양치기 목동으로 전락한 모세를 부르십니다. 그리고 볼품없는 막대기 하나를 들고 애굽으로 들어가라는 거예요. 내 백성을 구원해 내라는 거예요. 여러분, 모세가 그 볼품없는 나약한 노인이 그 연약한 막대기 하나를 들고 애굽 땅으로 들어가서 한 일이 무엇입니까? 그 막대기를 나일강가에 칠 때 나일강이 피로 변화되는 역사가 일어나요. 그 막대기를 앞으로 내밀었을 때 홍해 바다가 갈라지는 역사가 일어나죠. 그 막대기를 하늘로 치켜 세웠을 때 하늘의 문이 열리고 만나와 메추라기가 떨어지는 역사가 일어나게 되는 거예요. 모세가 들었던 그 막대기는 바로 광야에서 모세가 양을 칠 때 썼던 초라한 너무나도 힘이 없는 막대기가 맞습니다. 그러나 그 막대기가 하나님의 강력한 손에 붙들림 바 되었을 때, 모세의 손에 붙들림 바 되었을 때 놀라운 역사를 일으키는 구원의 막대기가 되는 거예요. 여러분, 모세는 마른 막대기와 같은 인생이었습니다. 그러나 하나님께서 그 인생을 붙잡았을 때 모세는 200만 명이나 되는 엄청난 이스라엘 백성들을 구원해내는 구원의 통로가 됩니다. 여러분, 우리 인생은 어떻습니까? 우리도 마른 막대기와 같은 인생입니다. 우리에게는 선한 것이 아무것도 없어요. 우리의 능력과 힘으로는 도저히 해낼 수 있는 것이 없습니다. 그러나 하나님께서 우리의 인생을 부여잡는다면, 하나님 손에 우리가 들림받게 된다면 우리도 얼마든지 모세와 같이, 이 어린아이와 같이, 보리떡 5개와 물고기 2마리와 같이 하나님의 놀라운 축복의 통로가 될 수 있다는 거예요. 여러분, 우리의 자녀들도 마찬가지입니다. 어린이 주일을 맞이한 이 순간 우리가 우리 자녀들을 바라보는 시선을 바꿔야 됩니다. 예, 우리 아이들 지식과 지혜와 경험과 영성과 모든 것이 부족할 수 있어요. 그럼에도 불구하고 이 자녀들을 하나님께서 붙들어 주시기만 한다면, 하나님 손에 들림받기만 한다면 이들도 모세와 같이, 이 어린아이와 같이 하나님의 놀라운 축복의 통로, 구원의 도구가 될 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 마치기 원합니다. 우리 모두 안드레와 같이 믿음의 순종으로 주님의 사명을 온전하게 감당하기 원해요. 자신의 모든 것을 하나님의 영광을 위해서, 다른 이웃들을 위해서 아낌없이 내어드렸던 그 전적 헌신으로 자신의 삶을 드러냈던 이 어린아이와 같은 그러한 헌신이, 그러한 섬김이, 그러한 사랑이 우리에게도 있기 원합니다. 그런 헌신과 믿음의 순종으로 나갈 때 하나님께서는 우리의 인생, 우리의 자녀들의 인생, 우리의 가정, 우리의 교회, 이 나라와 민족, 주님의 손에 붙잡는 역사가 일어나게 될 줄 믿습니다. 그렇다면 우리는 하나님의 축복의 통로가 될 줄 믿습니다. 이 마지막 시대 가운데 하나님의 영광의 빛을 비춰내고
죽어가는 영혼들을 주님께로 인도하며 모세가 그랬던 것처럼 애굽의 종로를 타던 인생들을 주님께로 옮겨내는 구원의 통로, 복음의 통로, 축복의 통로가 될 줄 믿습니다. 그 놀라운 은혜가 우리 모두에게 있을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 이 시간 기도하겠습니다. 하나님, 의심할 수밖에 없는 상황 속에서 안드레는 주님을 향한 믿음을 잃어버리지 않고 전적인 헌신으로 주님 앞에 나아갔습니다. 다른 사람을 위해서 자신이 가진 모든 것들을 아낌없이 내어드렸던 한 어린아이의 헌신, 하나님, 그 헌신을 통하여서 하나님의 기적의 역사는 일어난 줄 믿습니다. 하나님, 우리 인생 가운데도 이러한 결단이 있기 원합니다. 이러한 순종이 있기 원합니다. 그러나 무엇보다도 하나님, 우리 인생을 부여잡고 있는 하나님의 강력한 은혜의 손길이 우리 인생을 떠나지 않도록 축복하여 주시옵소서. 특별히 하나님, 우리 자녀들의 인생을 주님 앞에 올려드립니다. 하나님, 부족함이 있습니다. 연약함이 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 한번 만져주시면, 하나님께서 붙잡아 주시면 모세와 같이, 다윗과 같이 이 어둠의 시대 가운데 하나님의 영광에 쓰임받는 축복의 통로들이 될 줄 믿습니다. 하나님, 우리 자녀들 축복하여 주시고 붙들어 주시고 우리의 가정과 우리의 교회, 우리의 민족, 하나님의 은혜의 축복 통로가 될 수 있도록 주님께서 인도하시고 축복하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양합니다. 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. We're so glad that we can gather together as a family to worship together. Even though we're separated, I think it's so meaningful and wonderful that we can worship together as a family, as the children and parents gather together. And today's message, we're going to focus not so much on the miracle, but how miracle happens. Because maybe this is what we're looking for. Our family's need is this miracle. And I want to claim this passage so that we can truly experience miracle of God in our life. And today we're going to actually talk about the most famous miracle that we know so well. It's a miracle that's mentioned in all 4 books of the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. It's a miracle where Jesus feeds 5,000 men, so most likely more than that, including women and children, with just 5 loaves of bread and 2 fish. And there's so much to learn. It's mentioned in all 4 gospels. There's so much to learn from this passage that we all need to hold on to this passage. And so we look at how this miracle happens by looking at the setting, how it begins. Matthew chapter 6:35 says, disciples go to Jesus saying, this is a remote place. It is already very late. And so when the crowd gathered before Jesus Christ, they didn't gather in a resort. They didn't gather in a banqueting hall. They gathered in a wilderness full of rocks and grass and dirt. And it was getting late to the point where people are not only hungry, but there's no place for food. And our life can feel like this sometime. Our life feel like it's empty like that. It's dark like that. It's hopeless like that. And we have hunger and we have needs, but there seems to be no answer. And what we need to realize is the work of God oftentimes begin in such desperate time. God's breakthrough occurs when we are oftentimes in darkness or in loneliness, because that's when we seek Him. And today we see that the 2 disciples' response. One is the response of Philip. Philip was calculating. So when Jesus approached the disciple, this is what Philip says. He says in John chapter 6, half year's wage is not enough to take for everyone to take 1 bite. Half year's wage is not enough for everyone to take 1 bite. What an honest but a real calculation assessment. He's basically saying our best, even if we do our best, it won't be enough. You will give just 1 bite of food. And that's true. That is an honest assessment coming from human eyes and human perspective, calculating from our own minds with our own resources and abilities. And this is how we often calculate our lives. We often look at our circumstance with our own eyes, our own visions, and we feel like things are impossible, things are too difficult, mainly because we don't see with God's perspective but our own. So Philip concludes, it is impossible, and he does nothing. But we see the response of Andrew. Andrew's response is
also hesitant. He's also not sure what to do. But yet, what he does is he looks for an answer in a crowd. He's trying to figure out the best he can bring. And this is what he says in John chapter 6, verse 9. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. How far would they go among so many? In his question, there is doubt, but also in his question, he's anticipating Jesus to work. He's opening up a room for Jesus to intervene. And he's basically bringing the boy and the small meal to Jesus Christ. See, the posture of our life oftentimes is clenched fist, holding on to as much as possible, thinking that, we think that we can hold on to so much with our fist. So we live our life trying to hold on to everything we have. We think this is how we live our life, grabbing hold on to our life. And then when we get desperate, when we have less, we hold on to more. We clench tighter. But when God works through us and in us, when we open our hands, when we surrender, when we give unto God the little that we have. And that's what we see in the boy's commitment and surrender, this nameless boy. He gave his only meal that he brought. He could have said to himself, at least I came prepared. Maybe not everybody's hungry, but at least I have enough for me. How much of this meal can really feed this huge crowd? How much this small meal can do? He could have doubted. He could have held on to what he had. But he offers a small meal to Jesus Christ. And what happens is Jesus blesses that small meal, and Jesus gives out that small meal. And what happens? It reaches everyone. It blesses everyone. It expands to everyone. It overflows. So there's a 2 Greek word for fish that Pastor Wu had mentioned. There's a Greek word for itus, and there is a Greek word for fish called opsarion. Itus is a fish that is juicy and presentable and edible. That is what we see in the market. Itus fish, that's what we usually eat and what we think of as a fish. But the opsarion fish is dry and small and unedible. It is what fishermen throw out. It's what poor people who are beggars grab from the street. If they're hungry enough, they have nothing else to eat. And so this boy, did he bring itus, this juicy fish? No, he brought this dried up, unpresentable, this, according to world standard, nothing to Jesus Christ. And from there, the miracle happens. You see, the world is asking us, what's in your hands? What are you holding on to? See, what kind of degree is in your hands? What kind of education is in your hands? How much money is in your hands? What kind of ability do you have in your hands? And your value is measured by what's in your hands. Your significance is dependent on what's on your hands. But the Bible is asking, not what's in your hands, what are you holding on to? But the Bible is asking, who has grabbed hold of you? Who is holding you? Is God holding your life? Is God holding your family? Is God holding your circumstances? If no one is holding you, then all you got is what's in your hands. But if God grab hold of you, then nothing is impossible. If God grab hold of you, then we can anticipate miracle. If God grab hold of you, then God will break through, and we can anticipate that. Amen? So I want to ask, are we surrendering and giving our life to Him? Is our life in God's hands? Can we pray as we reflect on these words? I pray, Lord Father God, many times we are holding on to our life. Many times our life is in our hands. We're focusing on what's in our hands. But I pray, Lord Father, as the boy today have done, as our disciple Andrew has done, let us trust in you. Let us lay our life in your hands. Let us, instead of focusing on what's on our hands, let's focusing on being grabbed hold by you, being held by you. And let us lay ourselves and surrender before you. Even if it's not presentable, everything that we have may not seem like a lot. Let us give unto you with our hands open, knowing that you work through what we have. You work miracles through the little that we have. For you're the God who works through us. In Jesus' name we pray. Amen.
이 시간 함께 찬양 들며 준비하신 예물 하나님께 올려드리겠습니다. 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지 은혜 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 이 시간 다 같이 일어나셔서 신실하신 주님 살아계신 주님을 찬양하겠습니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 증바 우리 두 손 들고 살아계신 주님을 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 증마 내 모든 삶의 기쁨 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님 아버지, 오늘도 주의 백성들이 마음을 담아 물질을 주님께 올려드립니다. 이 물질이 쓰이는 곳마다 하나님의 영광이 드러나게 하시고 복음의 진보의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님, 어려운 중에도 하나님 나라와 영광을 위해서 어렵고 힘든 영혼들을 섬기는 아버지 귀한 주의 백성들이 있습니다.
하나님 그 손길과 생업을 축복하여 주셔서 30배, 60배, 100배 아니 만배의 축복이 그들의 인생 가운데 아버지 하나님 허락될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님 우리 동부사랑교회 모든 성도님들의 인생 가운데 하나님의 보호하심과 인도하심이 떠나지 않기를 위해서 기도합니다. 하나님 어디에 있든지 간에 그들의 영육의 강건함을 책임져 주시고 직업과 사업과 생업의 아버지 하나님 모든 그 문을 활짝 열어주셔서 시온의 역사가 대로가 활짝 열리는 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. 하나님 코로나 바이러스로 인해서 많은 사람들이 죽음의 공포 가운데 사로잡혀 있습니다. 오랜 고립 속에서 무기력감과 우울감에 빠져 있는 사람들도 있습니다. 하나님 예수 그리스도의 평강이 하나님의 자유가 이 땅 가운데 임하게 하여 주시옵소서. 어둠의 그림자가 떠나가게 하시고 하루속히 이 땅 가운데 주님의 회복과 치료의 역사가 임하게 하여 주시옵소서. 하나님 특별히 주의 백성들 아버지 하나님 우리 동부사랑의 교회 권속들을 위해서 기도합니다. 환경에 지배받지 않는 믿음을 더하여 주시옵소서. 안드레가 가졌던 아버지 하나님 그 나라와 의를 구하는 그 믿음을 덧입혀 주시고 아버지 하나님 그들의 인생 가운데 신실하게 먹이시는 하나님을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 어려움 중에 더욱 어려움 가운데 있는 자들을 바라볼 수 있는 하나님의 긍휼의 눈을 허락하여 주시고 어려움 중에서도 모든 환경에 자족할 수 있는 감사의 마음, 넉넉한 마음을 덧입혀 주시옵소서. 하나님 육신의 고통 가운데 있는 우리 지체들이 있습니다. 하나님 저들을 친히 안수하여 주시기 원합니다. 주님 한번 만져주시면 암덩어리가 떨어지고 모든 병의 근원이 비틀어질 줄 믿습니다. 하나님 역사를 일으켜 주시옵소서. 영혼의 아버지 상처 입은 자들도 있습니다. 하나님 십자가의 능력 부활의 영광이 그들의 심령 가운데 부어지는 은혜가 임하게 하셔서 영혼이 소생됨과 같이 그들의 모든 아버지 마음에 있는 어둠이 떠나가고 하나님의 기쁨과 평안과 하나님의 즐거움이 회복되어지는 역사가 임하게 하여 주시옵소서. 하나님 이 나라 민족을 위해서 기도합니다. 고국 대한민국을 주님 앞에 올려드립니다. 하나님 어렵고 중요한 시기입니다. 믿는 자들이 깨어서 기도하게 하여 주시고 아버지 하나님 우리 조국 대한민국 아버지 이 땅 미국 하나님 공의가 물같이 정의가 하수같이 흐르는 아버지 이 나라와 민족 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님 특별히 이 시간 어린이 주일을 맞이하여서 하나님께서 허락하신 우리 믿음의 후손들 자녀들을 위해서 기도합니다. 하나님 이들이 어디 있든지 간에 하나님을 경외하는 모습을 잃어버리지 않게 하시고 이 아버지 세속의 문화 가운데서도 하나님의 거룩의 빛을 비춰냄으로 말미암아 이 어둠 땅을 밝혀내는 주의 복음의 통로 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 코로나 바이러스로 인해서 사랑하는 사람들을 떠나보낸 아버지 많은 사람들이 있습니다. 그들의 마음을 헤아려 주시고 유가족들을 주님 위로하여 주시기 원합니다. 하나님 무엇보다도 이 어려움 가운데서도 맡겨진 사명 충실하게 감당하고 있는 많은 의료진들과 봉사자들 각 기관의 공무원들이 있습니다. 주님의 지혜와 용기와 능력을 덧입혀 주시옵소서. 하루속히 바이러스가 사라지고 온 교회가 한자리에 모여서 하나님을 예배할 수 있는 그날이 도래할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 이제 우리 주의 백성들 삶의 현장으로 나갑니다. 세상의 어떠한 유혹과 시험 앞에서도 우리의 아버지 하나님 신앙의 절개를 잃어버리지 않게 하여 주시고 하나님 우리가 정말 생존을 위해서 살아가는 인생 아니라 주님의 사명에 붙들림화 된 인생 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양합니다. 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통 감화하심의 역사가 믿음의 순종, 전적인 헌신 위에 더하시는 하나님의 능력의 손길을 경험하며 축복의 통로, 복음의 통로로 쓰임받기를 결단하고 소원하는 우리 모든 동부 사랑의 교회 권속들 머리 위에와 그의 자손들 머리 위에 나라와 민족과 열방 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 주 예수 의지함이 우리 함께 찬양하겠습니다.